السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ سورہ علق کی 1 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا سب کو، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اللہ فرما رہے سورہ علق کی 1 نمبر کی آیت، 1 نمبر کی۔ تو کیا پڑھو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ قرآن پڑھو، اس کو پڑھو۔ اللہ فرما رہے اپنے رب کے نام سے قرآن پڑھو جس نے سارے انسانوں، جنات، چرندے پرندے، ہر چیز کو جس نے پیدا کیا، تو اپنے رب کے نام سے پڑھو بول رہا ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ پڑھو بول رہا ہے، کس لیے پڑھو بول رہا ہے؟ تاکہ ہدایت ملے، سمجھا؟ تاکہ ہدایت ملے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، سمجھا؟ تو قرآن پڑھیں گے، اپنی زبان میں سمجھیں گے، سمجھا؟ تو جانکاری ہوگی کیا صحیح کیا غلط، سمجھا؟ قرآن نہیں پڑھنے سے، سمجھنے سے، نہیں سمجھے قرآن کو کیا اللہ فرما رہے، اسی لیے فرقوں میں بٹے ہوئے اور جھوٹی حدیث کو مان لے رہے، سمجھا؟ اور گمراہی میں بھٹک رہے، اندھیروں میں۔ تو جب تک قرآن کو اپنی زبان میں ترجمے سے نہیں پڑھیں گے، سمجھ کے، تو بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 2 میں سمجھو، سمجھنا ضروری ہے، سمجھے آپ؟ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، نہیں سمجھیں گے، صرف عربی میں پڑھیں گے تو فائدہ کچھ نہیں ہے، حاصل کچھ نہیں، آپ کو جانکاری، نالج ہی نہیں ہوئے گا، پھر بھٹکتے رہیں گے فرقوں میں، عالم بولا، مفتی بولا، اس کے بھروسے پہ اپنا ایمان گواتے رہو گے، ایمان میں ملاوٹ، سمجھا؟ کفر شرک سے پاک ہونا چاہیے ایمان، اللہ کی بات کا انکار نہیں ہونا چاہیے ایمان میں، کفر نہیں ہونا چاہیے اور شرک نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں نا، اللہ فرما رہے نا بعض لوگ ایمان بھی رکھتے ہیں، اکثر لوگ، لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں۔ سورہ یوسف، یا تو یہ سب باتیں کب معلوم ہوگی؟ جب اپنی زبان میں پڑھیں گے تو اللہ بولا پڑھو تو قرآن پڑھو، تو لوگ ہے نا کتنے لوگ گمراہ بھی کر رہے ہیں نا، جاہل ہے، پڑھو بولے تو وہ اسکول کالج پڑھ رہے ہیں، سوچو آپ۔ اللہ بولا پڑھو تو یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ اسکول کالج پڑھو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھو بول رہا ہے نبی کو اور تمام انسانوں کو، سمجھا آپ؟ اسکول کالج نہیں پڑھنے بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو یہ آیت میں فرما رہا ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے اقرا، تو قرآن پڑھو بول رہا ہے۔ آپ لوگ تو اسکول کالج پڑھ ڈالے، حاصل کیا ہوا؟ دنیا کی چند روزہ زندہ، باقی آخرت میں جہنم۔ دنیا کے لیے پڑھ لیا آپ، 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 11 12 13 14 15 گریجویٹ پڑھ لیا نا۔ کتنے سبجیکٹ ہر کلاس میں 10 سبجیکٹ پڑھتے بائی ہارٹ، اس کو یاد کرتے اور بنا دیکھے ایگزام دے کے پاس ہو جاتے۔ تو دنیا کی زندگی کے لیے آپ لوگ کر رہے ہو، سمجھا؟ کتنی کتاب پڑھے، ہسٹری، جغرافی، فزکس، سائنس، بایولوجی، کیمسٹری، الجبرا، جیومیٹری، ہے نا، سب کتاب پڑھ ڈالے، سمجھا؟ خالی ایک ہی کتاب نہیں پڑھے، یہ کون سی کتاب؟ جو اللہ نے نازل کی، جس کے اوپر جنت ہے، سمجھا؟ جہنم سے بچنے کا طریقہ، جنت میں جانے کا راستہ قرآن میں بتایا گیا، کیا کیا گمراہی ہے، کیا کیا غلط عقیدہ، کیا کیا غلط بات ہے، سب باتیں کی جانکاری قرآن میں ہے۔ تو قرآن نہیں پڑھے، اسکول کالج پڑھ ڈالے۔ ابھی آپ اس کو حساب لگاؤ، ہر کلاس میں اتنی کتاب، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ 8 6 7 8 9 10 11 12، کباڑ بھر جائے گا، اتنی کتاب پڑھ ڈالے، ہے نا؟ فائدہ کیا ہوا؟ چند روزہ زندگی کے لیے پڑھے، 60 70 80 سال دنیا میں زندہ رہتا ہے، مر جاتا ہے، پھر جب آنکھ کھلے گی حشر کے دن، قیامت کے دن، تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہاں، 1000 سال، 5000 سال، 10,000 سال، وہاں ہمیشہ زندہ ہے۔ اگر پھنس گئے تو ہمیشہ جہنم میں جلتے رہو، اگر جنت مل گئی، کامیاب ہو گئے، دنیا میں نیک عمل کیا اللہ کے مطابق، قرآن کے مطابق، تو ہمیشہ وہاں زندہ، ہمیشہ زندہ جنت میں عیش کرو، سمجھا؟ ہمیشہ زندہ، ہمیشہ جوان، نہ بیمار ہوتا آدمی وہاں، نہ کوئی چیز کی تکلیف، ہر چیز جو مانگو، جس چیز کا جی چاہے گا حاضر کی جائے گی، لکھا ہے نا، جنتی جو چاہیں گے وہ ملے گا۔
کہ جنتی کہیں گے اب کیا ہم مرنے والے نہیں، سورہ صفات میں، تو اب ہمیشہ وہاں زندہ رہیں گے، اب وہاں موت نہیں۔ اور جہنمی جو یہاں غلط کام کر کے گیا، اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف جو عمل کر کے گیا یہاں دنیا میں، وہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ سوچو آپ، اتنا بڑا گھاٹا، ہمیشہ جلے گا ہزاروں کروڑوں سال۔ جیسے کھال جلے گی تو فرشتے نکال کے نئی کھال چڑھائیں گے، چمڑی، نئی چمڑی پہ ڈال دیں گے۔ سورہ نساء میں دیکھو آپ، آیت 56، سمجھے آپ؟ سوچو آپ، کتنا بڑا گھاٹا یہاں دنیا میں، جو پڑھنے بولا وہ پڑھ رہے نہیں، اور جو نہیں بولا پڑھنے وہ پڑھ رہے، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، وہاں جہنمی جلے گا بار بار تو موت کو پکارے گا کہ موت دے دے۔ سورہ فرقان آیت 13-14۔ تو اللہ فرمائے گا یہاں موت نہیں، کئی موت کو پکارو، موت، کئی موت کو پکارو، یا موت ہی نہیں۔ اتنا بڑا گھاٹا، کیا صرف ایک کتاب کی جانکاری نہیں لینے سے؟ اس کی جانکاری نہیں تو دنیا میں الٹ پلٹ کام کر رہے، اللہ کے خلاف عمل کر رہے، جو کام اللہ منع فرمائے وہی کر رہے، اور سوچ رہے کہ بس جنت میں جانا ہے، پکا ہے، کلمہ پڑھ لیے جنت پکی ہے۔ سب گمراہی باتیں پھیلائی گئی ہے، جو کلمہ پڑھا ہو جنت ہے، سب گمراہی ہے، دھوکا ہے، چیٹنگ۔ آپ لوگوں کو دھوکا دیا جا رہا ہے، ایمان پہ ڈاکہ، آپ کے ایمان پہ ڈاکہ مار دیجیے، سمجھے آپ؟ کیا آپ سوچ رہے کہ ارے جنت پکی ہے؟ نہیں ہے جنت، جب تک عمل نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کیے، اللہ کے حکم پہ کام نہیں کیے دنیا میں، تو جنت نہیں ملے گی۔ سوچو آپ، نبی کے امت میں ہونا کافی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ سوچ کہ نبی کے امت ہی ہے کافی ہے، جنت پکی ہے، یہ بھی گمراہی بات ہے۔ نبی خود بول رہے میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سارے لوگ جہنمی، سارے فرقے، سوائے ایک کے جو نبی اور صحابی کے، میرے اور صحابی کے جو حکم پہ چلے گا وہ جنت۔ نبی خود اپنی امتی کو بول رہے ہیں کہ میرے امت سارے فرقے جہنمی، میری امت کے، اور آپ لوگ سوچ رہے نبی کے امت میں ہی ہونا کافی ہے، جنت ہے، سب نہیں ہے۔ سوچو آپ، غور کرو بات کو، نبی اپنی امت کو ہی تو بول رہے کہ میری امت کے سارے فرقے جہنمی، آپ لوگ سوچ رہے نبی کی امت ہی کافی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، یہ سب غلط فہمی اور جھوٹ جو یہ سب بات سب باہر سے آئی ہے، قرآن میں نہیں ہے سب، سمجھا آپ؟ سب چیٹنگ والی بات، باہر سے تقریر، ملاوٹی بات، ملاوٹی کتاب پڑھ پڑھ کے گمراہ، سمجھا؟ اور بیٹھا ہے دماغ میں نبی نہ ہوتے تو اللہ دنیا نہیں بناتا، یہ بھی کہاں سے لائے؟ قرآن میں تو نہیں ہے، اتنی بھاری بات قرآن میں اللہ نہیں بتایا، یہ لوگ کے پاس کہاں سے آ جاتی، کیا معلوم؟ جس کتابوں میں جو گمراہی کتاب لکھتے ہیں نا علی مفتی، چیٹر، گمراہی، آپ لوگ کو گمراہ کتابوں سے کیا گیا ہے، سمجھا؟ جتنی کتاب پائی جاتی ہے، عالم مفتی کی کتاب، محدث کی، بخاری مسلم حدیث، سب میں ملاوٹ ہے، کچھ سچ بات ہے اور پھر جھوٹ بات بھی، سمجھا؟ تھوڑی اصلی تو اس لیے رکھتے ہیں اصلی بات تاکہ لوگ آئے، سمجھا؟ دشمنوں نے سب کتاب لکھ لکھ کے آپ کو دے دیے، قرآن سے آپ کو دور کر دیے، سمجھا؟ تو اللہ فرما رہے پڑھو قرآن، ہدایت کی کتاب یہ پڑھو، سمجھا؟ تمہارے گھر میں ہدایت آ چکی ہے، سورہ نجم آیت 23، گھر میں قرآن ہے نا، لیکن پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے، اوپر رکھی ہے ایک دم علم کا خزانہ، نالج، ایسا نالج کہ پوری دنیا تک کسی کے پاس وہ نالج نہیں ہے، وہ نالج ہے قرآن میں۔ اس قرآن میں وہ علم ہے جو دنیا میں کوئی علم کی کتاب ایسی نہیں ہے، یہ کتاب ایسی ہے، اللہ کا علم ہے یہ۔ کس کا علم ہے؟ اللہ کا نالج اللہ نے نیچے بھیجا انسانوں کے لیے کہ میں کیا بول رہا ہوں، میری باتیں کیا ہے، میرا کیا ہے، میری رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہے، میری شریعت لا کیا ہے، سب بتا دیا قرآن میں، کیا کرے تو جنت، کیا کرے تو جہنم، سب بتا دیا۔ یہ گمان میں مت رہنا کہ ایمان لانے کافی، ایمان لا لیے کافی نہیں، عمل ضروری ہے، شرط ہے، سورہ عبس میں ہے نا 23 نمبر کی آیت، اس نے اللہ نے جو اس سے حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو عمل نہیں کیے تو سیدھا جہنم، سمجھا؟ دنیا میں بھی دیکھتے ہو نا، کام نہیں کر رہے تو دکان میں تنخواہ نہیں ملتی، پگار کمپنی میں نکال دے گا، سمجھا؟ تو حکم پہ عمل کرنا پڑتا ہے، آرڈر پہ، تو یہ قرآن پڑھنے کو بولا ہے، سمجھا؟ ایک کتاب قرآن نہیں پڑھنے سے کتنی بڑی گمراہی اور لاس ہو رہا ہے آپ لوگ کا، سمجھا؟ آپ دنیا کی مال دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی چکا-چوند، جس نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دی، ویلیو دیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اللہ فرما رہے سورہ نادیات کھول کے دیکھو آپ، دنیا کو آپ اہمیت دے رہے، ترجیح آخرت کے مقابلے میں، اسی لیے دنیا کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی کتاب آج تک نہیں پڑھے، الحمد سے سورہ ناس سمجھ کے، عربی میں پڑھ رہے تو فائدہ کیا، 50 سال کے لوگ پڑھ رہے، 60 سال سے
पूछ के देखो आप, अरबी में कुछ नहीं मालूम, एक दो आयत आप पढ़ो और बोलो इसका मतलब, बोले नहीं मालूम, सिर्फ अरबी में पढ़ रहे सोच रहे सवाब मिलेगा। ये गुमराही फैलाई गई, पढ़ने से सवाब है कि अमल से? सोचो आप, अल्लाह का हुक्म है, हुक्म पढ़ने से सवाब है कि हुक्म पे अमल करने से? तो अल्लाह तो बोल रहा है कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया था उसने उस पर अमल नहीं किया। सूरह अबस आयत 23, समझे आप? और पूरे कुरान में भी भरा है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद अमल साले, नेक अमल शर्त है। अगर अमल साले नहीं है तो ईमान के दावे में झूठे। जो ईमान का दावा कर रहे हैं, हम ईमान ला अल्लाह पे, रसूल पे और कुरान पे ईमान रखते हैं, दावा झूठा है। ईमान रखते हैं लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, नबी का हुक्म अमल नबी के मुताबिक नहीं करते, कुरान का हुक्म हम अमल नहीं करते, तो सब झूठा है दावा। सोचिए आप, अल्लाह ताला की किताब फर्ज है पढ़ना। अल्लाह फरमाए कुरान हमने फर्ज कर दिया, सूरह कसस आयत 85 50, हमने कुरान को फर्ज कर दिया है। फर्ज है, फर्ज नहीं पढ़े तो फिर समझो गए काम से, भटकेंगे। भटक रहे ना, कोई बरेली बन गया, कोई देवबंदी बन गया, कोई अहले हदीस बन गया, कोई शिया बन गया, फिरकों में, है ना। अल्लाह ताला तो फरमा रहे कि तुम सब कुरान को मजबूती पकड़ो और फिरकों में मत पढ़ो, समझा? वतसीमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, समझा? तुम सब मिलके कुरान की बातों को, जो कुरान में लिखा है इसको मजबूती पकड़ो, इसकी बातों को, इस पे चलो, समझा? और फिरकों में मत पढ़ो। तो आप तो घुस गए, ये फिरका, वो फिरका, वो फिरका, समझा? तो अल्लाह की एक किताब नहीं पढ़ने से इतनी बड़ी गुमराही फैली है, और आप लोग दुनिया की चकाचौंध के आगे एकदम वो हो गए। आखिरत जो छुपी हुई अनसीन है, गैब में, आखिरत, जन्नत, जहन्नुम आपको नहीं दिख रही, लेकिन अल्लाह बता दे रहा कुरान में ये सब होने वाला है, समझा? तो वहाँ हमेशा की जिंदगी है। यहाँ कितने दिन जिंदा रहेंगे आप? जो इतना पढ़ लिख लिए, स्कूल कॉलेज, ये डिग्री वो डिग्री पढ़ लिख लिए, कितने दिन जिंदा रहेंगे आप? कितना भी कमा लो, खाएंगे उतने ही ना। कोई 100 करोड़ कमा लेता है तो एक साथ एक देख खाना नहीं खाता है, जाएगा ही नहीं उसके पेट में, उतना ही खाता है जितनी जरूरत है, तो उतना ही कमाओ ताकि जिंदगी गुजरे। तो पूरी जिंदगी प्रॉपर्टी बनाने, बैंक बैलेंस करने में, अपना फ्यूचर, बुढ़ापे का फ्यूचर, फिर बाद में बच्चों लोग का फ्यूचर, ये सिलसिला जारी रहता हमेशा। फ्यूचर बनाते बनाते सीधा कब्र में चले जाते। एक एक दिन कम होते जा रहा है जिंदगी का, एक एक दिन कम होते जा रहा है, मौत करीब आते जा रही है, और आप दुनिया का काम कर रहे हैं, समझे आप? दुनिया की चकाचौंध, चंद रोजा, समझे आप? अल्लाह ने मना फरमा दिया, ये भी अलर्ट कर दिया है, समझे आप? सूरह ताहा 131 में, दुनिया की चकाचौंध की तरफ निगाह उठा के मत देखना, आंख उठा के मत देखना, जो हमने दूसरे को दे रखी है, समझे आप? चकाचौंध, जीनत, तो उसी में आप घिर गए। सूरह हिज्र में भी आयत 88 में, तो दुनिया की चकाचौंध की तरफ अल्लाह ही दुनिया बनाया, और दुनिया में अलर्ट रहने बोला। दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान, धोखे का सौदा, सूरह हदीद आयत नंबर 20। दुनिया बनाने के बाद अल्लाह ने अलर्ट किया इंसानों को कि यहाँ गुम मत हो जाना, दुनिया में, दुनिया की चकाचौंध में खो मत जाना, आखिरत को मद्देनजर रखते हुए दुनिया में जिंदगी गुजारना। यहाँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो जन्नत मिलेगी। तो अल्लाह का हुक्म क्या है? ये कुरान में पूरा अल्लाह का हुक्म है, तो जानकारी आपको जरूरी है ना अल्लाह का हुक्म। आप तो आलिम मुफ्ती के भरोसे पे सब अकीदे और सोच बिठा लिए, समझे आप? झूठ बात, उन लोग की आधी बात सच, आधी झूठ रहती है, आपको नहीं मालूम। नमाज रोजा हज में मिलावट नहीं करते, समझे आप? सब मानते नमाज रोजा हज को, लेकिन क्या मिलावट कर रहे हैं? कुफ्र, शिर्क, अल्लाह की बात को रद्द, कुरान की बात को रद्द, झूठी हदीस बुखारी की मानो, समझे आप? ये सब चल रहा है। तो जो लोग अल्लाह की बात को झुटलाएंगे वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, लिखा है। अल्लाह की एक बात भी झुटलाए आप, कैसा झुटलाते? हदीस मान लेते झूठी, कुरान की बात का इनकार, झूठी बात माने हदीस की तो कुरान की सच्ची बात, इसमें सब सच बात है। एक भी झूठी बात माने तो अल्लाह की बात का इनकार, फिर सीधा जहन्नुम। अल्लाह की बात का इनकार किए, झुटलाए ना, समझे आप? हमेशा हमेशा जहन्नुम। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, सूरह बकरा आयत नंबर 38-39, जो भी है। जो लोग अल्लाह की बात का इनकार करेंगे, उसको झुटलाएंगे, यही लोग हैं जो जहन्नुम में जाने वाले, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, समझे आप? जहन्नुम में जाएंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे, लिखा है।
اللہ की बात को झुटलाना, एक बात भी इनकार करना कुफ्र है। ये आयत में गौर करो, वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू, इनकार करना और झुटलाना दोनों बोल दिया है। आयातिना, आयत इसके अंदर है, इसके अंदर सब आयत है। जो लोग झुटलाएंगे यही लोग जहन्नुम में जाने वाले, जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। आप लोग को सब और गुमराही फैलाई ना, आपको तो थोड़े दिन सजा भुगत के आ जाएंगे जितने गुनाह किए, ये अलग गुमराही फैलाई गई। अल्लाह बोल रहे हमेशा हमेशा रहेंगे, समझे आप, निकलने का सवाल ही नहीं। जो जन्नत में गया हमेशा रहेगा, जो जन्नत में गया हमेशा रहेगा, निकलने का सवाल ही नहीं। ये सोच किसकी, अल्लाह कुरान में ही बता दिया है। ये सोच यहूद की है। सूरह बकरा आयत 80 खोल के देख लो आप। कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि हमें जहन्नुम नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद रोज, चंद रोज जहन्नुम में जाएंगे फिर जन्नत। ये सोच तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने इनसे अहद ले लिया है, क्या अल्लाह से इन्होंने अहद ले लिया है? इन्होंने क्या अल्लाह से अहद लिया है? क्या अल्लाह अपने अहद के खिलाफ नहीं करेगा? सब झूठे हैं। सूरह आले इमरान आयत 24 में भी यही बात है। ये कहते हैं कि जहन्नुम हमें नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद रोज। अल्लाह फरमा रहे इनको इनके दीन ने धोखे में डाल रखा है। ये सोच, ये तरीका, ये जो तुम बनाए हो कि जहन्नुम में चंद रोज जाएंगे आएंगे, उनको इसने धोखे में डाल रखा। ये धोखा है कि चंद दिन जाएंगे और आएंगे। ये दुश्मन लोग सोच रहे, यहूद लोग सोच रहे था। आप लोग को भी वही लोग हदीस में दे दिए, वही लोग हदीस में दिए कि थोड़े दिन सजा भुगत के आए। समझे आप, ये सब गुमराही बातें हैं। जब कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह बोल रहा है पढ़ो, इकरा पढ़ो कुरान। तो आप लोग कुरान आज तक नहीं पढ़े। पढ़ो कब बोला? 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ ना। कब नाजिल हुआ? 1400 साल पहले। आज तक आप नहीं पढ़े। आपकी उम्र ही किसी की 20, किसी की 30, किसी की 40 साल हो गई, किसी की 50, 60 साल, 70 साल हो गई। आज तक एक किताब नहीं पढ़े कुरान समझ के। अरबी में तो पढ़ते होंगे लेकिन समझते नहीं, तो फायदा क्या पढ़ के? हासिल कुछ नहीं, जानकारी नॉलेज ही नहीं हो रहा है क्या सही क्या गलत, क्या अल्लाह फरमा रहे। स्कूल कॉलेज पढ़ के डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, इंजीनियर बिल्डर बन गए, बड़े बिजनेसमैन बन गए, दुनिया कमा लिए, दुनिया हासिल कर लिए, लेकिन जन्नत गवा बैठे। समझे आप, दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी के लिए मशक्कत, भाग दौड़, मेहनत, टाइम, वक्त उसी में लगा है। इसकी जब जानकारी नहीं ली है तो आपको क्या पता बरेली सही बोल रहा है, देवबंदी, अहले हदीस, शिया कौन सही बोल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो बस हाँ मैं कर रहा हूँ, मेरे मौफी के बोल रहा सही है। कोई आदमी सोच रहा हाँ ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरे बाप दादा ऐसे ही किए, तो ये आलिम बोल रहा हाँ तो ये सही है, ऐसा सोच के चेक कर रहे हैं। ये गलत है। कुरान से चेक करने का है ना कि भाई कुरान के मुताबिक है ये बोल रहा है, और मेरे बाप दादा कुरान के मुताबिक करके गए। देख लो ना, कुरान तो है ही। बाप दादा के टाइम भी यही कुरान था। 100 साल पहले, 500 साल पहले, 50 साल पहले यही कुरान था ना। तो आप आज चेक कर लो कि बाप दादा जो करके गए सही किए कि गलत करके गए। समझे आप, चेक कुरान से करो ना। आप जो अमल कर रहे हैं, जो आलिम आपके मुवाफिक है, हाँ ये सही है, जो मैं कर रहा हूँ ये सही, ये बोल रहा सही है, कुरान में है नहीं है आपको पता ही नहीं, वो भी झूठ बोल रहा है, हदीस ला के, झूठी हदीस कुरान के खिलाफ। तो जानकारी कब होगी? जब आप पढ़ेंगे अपनी जबान में। समझे आप, अल्लाह की एक किताब नहीं पढ़ने से कितनी बड़ी आपका घाटा हो गया। समझे आप, दुनिया में भी जिल्लत, रुसवाई, परेशानी, समझे आप, तकलीफें आएगी और आखिरत में जहन्नुम। समझे आप, हमेशा हमेशा रहोगे। तो हमेशा जहाँ जिंदा रहना उसके लिए यहाँ तैयारी करना है। दुनिया में, दुनिया इम्तिहान का है, एग्जामिनेशन हॉल। अल्लाह फरमा रहे सूरह मुल्क आयत 2 में, फरिश्ते जो लिख रहे हैं आपका हमारा पेपर एग्जाम, हम जो काम कर रहे हैं, नेक और बुरा काम जो भी दुनिया में कर रहे हैं, दोनों फरिश्ते लिख रहे हैं। सूरह काफ आयत नंबर 17 में देख लो, लिखने वाले बैठे हैं, 2 फरिश्ते लिख रहे हैं। तो वो ही हमारा नाम अमाल हमको क़यामत के दिन रिजल्ट दिया जाएगा। पढ़ लो आज अपनी किताब, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 14। आज तू ही हिसाब लेने के काफी है, अपना हिसाब खुद इंसान लेने के लिए काफी। किताब पढ़ेगा तो बोलेगा अरे ये कैसी किताब, इसमें तो छोटी से छोटी बात लिखी हुई है। समझे आप, सोचिए, सूरह कहफ में भी है, पढ़ ले अपनी किताब। सब बातें आप लोग सोचिए। आप, दुनिया इम्तिहान का है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। कुरान जब तक तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे, समझ के, जानकारी नॉलेज नहीं होगी। समझे आप, अपनी जबान में पढ़िए। वक्त बहुत कम है, मौत करीब है। समझे आप, आखिरत में हिसाब देना है। मौत आए फिर आंख खुलेगी हशर के दिन, फिर पछताएंगे कि अरे किताब तो मेरे पास थी, उसने मुझे गुमराह कर दिया। सूरह फुरकान आयत 28-29 देख लो। हाय मैंने फला की बात न सुनी होती, XYZ आलिम मुफ्ती मदरसा,
अल्लाह की बात न सुनी होती, उसने मुझे हिदायत मेरे पास आ चुकी थी, नसीहत की किताब, उसने मुझे गुमराह कर दिया। तो किताब आज है, खोले देखे नहीं, अली मुफ्ती के बोलने पे चले, उसने मुझे गुमराह कर दिया, XYZ कोई भी हो, अली मुफ्ती ने गुमराह कर दिया, जबकि हिदायत की किताब मेरे पास आ चुकी थी। उस दिन मुझे कहेंगे, लेकिन आज बता दे रहे कि अभी भी वक्त है, सबको छोड़ो, कुरान को पकड़ो। समझा? तर्जुमे से पढ़िए, समझिए, अल्लाह की किताब पढ़ने का हुक्म है। आप लोग को तो धोखा दे दिए, पढ़ो बोले तो स्कूल कॉलेज पढ़ रहे। अरे भाई, ये पढ़ो बोला अल्लाह ने, जब आयत नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो क्या पढ़ो बोला अल्लाह? अल्लाह के नाम से कुरान पढ़ो बोला है। समझा? वाह, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।